ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सुपदान्तं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वकांत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतलेश्वराय जयपताका स्वामिनिते नमः। आचार्यपादाय निताय भूदाय गौरवदादाय निगमदाय नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतलेश्वराय वेदांत स्वामिनिते नमः। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। దయచేసి అందరూ వైష్ణవులను ఆశీర్వదించండి. సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో వచ్చేలాగా ఈరోజు నా గురువు గారైన జయప్రకాష్ మహారాజ్ వారు మరియు శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు నా చక్కంత మరాణ పలికిస్తారు. నేనంత మరాణ పలికేదానికి ప్రయత్నిస్తాను. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయే నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతే ఉత్తమ శ్లోకే నిర్భవతి నైష్ఠికే. 21వ శ్లోకం అయిపోయిందా లేక శ్లోకం కూడా చెప్పాలా? లేదు ప్రభుజీ, రీడ్ చేయాలి. స్వయం త్వా అసంయాతిస్యాస్ త్రయాధీశాః స్వయం త్వ అసంయాతిస్యాస్త్రయాధీశాః స్వయం త్వ అసంయాతిస్యాస్త్రయాధీశాః స్వయం త్వ అసంయాతిస్యాస్త్రయాధీశాః స్వరాజ్యలక్ష్మీ
स्वराज्यलक्ष्मी 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 आप्तसमस्तकामाः आप्तसमस्तकामाः आप्तसमस्तकामः आप्तसमस्तकामाः आप्तसमस्तकामः आप्तसमस्तकामाः स्वराज्यलक्ष्माप्त्यसमस्तकामः स्वराज्यलक्ष्माप्तसमस्तकामाः स्वराज्यलक्ष्माप्त्यसमस्तकामः स्वराज्यलक्ष्माप्तसमस्तकामाः स्वराज्यलक्ष्माप्त्यसमस्तकामः स्वराज्यलक्ष्माप्तसमस्तकामाः बलिं हराद्भिस् बलिं हराद्भिस् बलिं हराद्भिस् बलिं हराद्भिस् बलिं हराद्भिस् चिरलोकपालैः 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 बलिं हराद्भिश्चिरलोकपालैः बलिं हराद्भिश्चिरलोकपालैः बलिं हराद्भिश्चिरलोकपालैः बलिं हराद्भिश्चिरलोकपालैः बलिं हराद्भिश्चिरलोकपालैः बलिं हराद्भिश्चिरलोकपालैः किरीटकोट्येदित 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 पादपीठः 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 किरीटकोट्येदित पादपीठः किरीटकोट्येदित पादपीठः किरीटकोट्येदित पादपीठः स्वयं तु असंस्यताधिस्यास्त्रयाधीशः स्वराज्यलक्ष्माप्तसमस्तकामः बलिं हराद्भिश्चिरलोकपालैः किरीटकोट्येदित पादपीठः स्वयं तु असंस्यताधिस्यास्त्रयाधीशः स्वयं स्वयं तु असंस्यतास्यास्त्रयाधीशः
स्वयं 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 त्वसाम्यसातिशास्यस्त्रसाधीशः स्वयं स्वराज्यलक्ष्माप्तसमस्तकामः बलिं हराद्भिश्चिरलोकपालैः किरीटकोट्येदितपादपीठः కృష్ణ ఎవరైనా చదవాలనుకుంటే దయచేసి మాతాజీ మీరు చూసుకోండి. చాముండేశ్వరి మాతాజీ హ్యాండ్ రైస్ చేశారు. हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु। स्वयं त्व असाम्यातिशयस्त्र्यधीशः स्वाराज्यलक्ष्म्याप्त समस्तकामः बलिं हरिद्भिश्चिरलोकपालैः किरीटकोट्येडितपादपीठः। हरे कृष्ण प्रभु जी। मणि माता कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे माता कृष्ण प्रभु जी। स्वयं त्वसाम्यातिशयस्त्रदीशः स्वाराज्यलक्ष्म्याप्तसमस्तकामः बलिं हरद्भिश्चिरलैकोपालैः किरीटकोट्येडितपादपीठः। हरे कृष्ण కృష్ణవేణి మాతాజీ మీరు చెప్పండి. हरे कृष्ण। स्वयं त्वसाम्यातिशयस्त्रदीशः स्वाराज्यलक्ष्म्याप्तसमस्तकामः बलिं हरद्भिश्चिरलोकपालैः किरीटकोट्येडितपादपीठः। हरे कृष्ण। సరళాదేవి हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। स्वयं त्वसाम्यातिशयस्त्यधीशः स्वाराज्यलक्ष्म्याप्तः समस्तकामः बलिं हरिर्भिश्चिरलोकपालैः किरीटकोट्येडितपादपीठः। బాపిరెడ్డి ప్రభుజీ हरे చెప్తారా? कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। स्वयं तु आसाम्यातिशयस्य दिशः स्वाराज्यलक्ष्म्या आप्तसमस्तकामः बलिं हरद्भिश्चिरलोकपालैः किरीटकोट्योदितपादपीठः। हरे कृष्ण प्रभु जी। పద్మ చేకూరి మాతాజీ स्वयं त्वसाम्यातिशयस्त्रदीशः स्वराज्यलक्ष्म्याप्तसमस्तकामः बलिं हरिद्भिश्चिरलोकपालैः किरीटकोट्येदितपादपीठः। हरे कृष्ण। భవానీ మాతాజీ स्वयं त्वसाम्यातिशयस्त्रदीशः स्वाराज्यलक्ष्म्याप्तसमस्तकामः बलिं हरिद्भिश्चिरलोकपालैः किरीटकोट्येडितपादपीठः। हरे कृष्ण। ప్రభుజీ మీనింగ్స్ చెప్పించేదా ఇంకా శ్లోకమే చెప్పించేదా ప్రభుజీ? మీ ఇష్టం మాతాజీ. ఇంకో ఇద్దరు ఉన్నారు, ఇంకొకరే ఉన్నారు, గార్లపాటి కృష్ణవేణి మాతాజీ. हरे कृष्ण माता जी। स्वयं त्वसाम्यातिशस्त्रदिश्यः राज्यलक्ष्म्या आप्तसमस्तकामः बलिं हरिभिश्चिरलोकपालैः किरीटकोट्येडितपादपीठः। हरे कृष्ण माता जी। మీనింగ్స్ చదవండి ఇంకెవరైనా. चलो माता जी। కేశవ సుజాత మాతాజీ మీనింగ్స్ చదవండి. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। చదవండి మాతాజీ. स्वयं स्वयमुगा तु कानी
అసామ్య అద్వితీయుడు, అతిశయం గొప్ప, త్రి అధీశ మూడింటికి ప్రభువు, స్థారాజ్యం స్వతంత్రముకు, శ్రేష్టత్వము, లక్ష్మి ఐశ్వర్యము, హస్త సాధించెను, సమస్తకాం అన్ని కోరికలు, బలిం కానుకలు, హరద్భి వసగబడినవి, చిరలోకపాలై విశ్వక్రమమును నిలిపెడి నిత్య పాలకులచే, కిరీటకోటి కోట్లాది కిరీటములు, ఏడిత పాదపీఠ ప్రార్థనలచే గౌరవింపబడిన పాదములు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. యశోద మాతాజీ చదువుతారు, అనువాదం చదువు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు త్రయాధీశుడును, సర్వ విధములుగా ఐశ్వర్య ప్రాప్తిచే పరమోత్కృష్టుడను అయి ఉన్నాడు. చిరలోక పాలురచే అతడు అర్చింపబడును. తమ కోట్లాది కిరీటములచే ఆ దేవదేవుని పాదములను తాకుచూ ఆ లోక పాలురు అతనికి కానుకలను అర్పింతురు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. దుర్గా మాతాజీ భాష్యం చదువుతాను. హరే కృష్ణ. శ్రీల ప్రభుపాదికి జై. పై శ్లోకమునందు వర్ణింపబడినట్లు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పరమ సౌమ్యుడు, దయామయుడు అయినప్పటికీ అన్ని విధములకు మూడింటికి ప్రభువై ఉన్నాడు. ముల్లోకములకు, మూడు ప్రకృతి గుణములకు, ముగ్గురు పురుషులకు అనగా కారణోదక సాయి విష్ణువు, గర్భోదక సాయి విష్ణువు, క్షీరోదక సాయి విష్ణువు అతడే మహాప్రభు. విశ్వములు అసంఖ్యాకములుగా కలవు. అట్టి విశ్వముల్లో ప్రతి దాని యందును బ్రహ్మ, విష్ణువు, రుద్రుడు అనేది 3 రూపములు కలవు. దానితో పాటు విశ్వములన్నిటినీ తన పడగలపై దాల్చియుండెడి శేషమూర్తి కలడు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వారందరికీ ప్రభువై ఉన్నాడు. మన్వావతారముగా అతడు అసంఖ్యాక లోకములందలి మనువులందరికీ ఆదిమూలమే ఉన్నాడు. ప్రతి విశ్వమునందు 5,04,000 మంది మనువులు కలరు. చిచ్చక్తి, మాయాశక్తి, తటస్థ శక్తి అనేది 3 ప్రధాన శక్తులకు అతడే ప్రభువు. ఐశ్వర్యము, బలము, యశస్సు, సౌందర్యము, జ్ఞానము, వైరాగ్యము అనేది 6 విధములకు విభూతులకు అతడే పూర్ణ ప్రభువు. ఎటువంటి భోగ విషయమునకు ఆ దేవదేవుని ఎవ్వరును అతిశయింపజాలరు. నిక్కముగా అతనికి అధికులెవ్వరునూ లేరు, అనగా ఎవ్వరును అతనికి సమానులు గాని అధికులు గాని కాజాలరు. ఆ దేవదేవునికి సంపూర్ణముగా శరణుజొచ్చుట ప్రతి ఒక్కరి అనగా వారెవరైనను లేదా వారెచ్చట ఉన్నను ధర్మమై ఉన్నది. కనుకనే దివ్యులగు పాలకులందరూ అతనికి శరణుజొచ్చి కానుకలు నర్పించుట ఆశ్చర్యకరమేమియును కాదు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిస్తారా? మళ్ళీ చదివేదా అట్లా కంటిన్యూ చేస్తా. లక్ష్మీ వాళ్ళం బట్టి మాతాజీ చదివి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. నేను అవసరం లేదు మాతాజీ, ఒకసారి అయిపోయింది చాలు. So Lord Krishna is so mild and merciful and is described in the above verses, and yet he is the Lord of all kinds of trees. So atanu mullokalaki atanu adhipati. So ఏ శ్లోకంలో ఉన్నది ఎవరైనా అంటే ఆల్రెడీ చెప్పిన వాళ్ళు కొంతమంది మాతాజీలకు అందరికీ తెలుసు. సో ఎవరికైతే తెలియదో వాళ్ళు ఒకసారి ట్రై చేయండి, అంటే కొత్త వాళ్ళు అట్లీస్ట్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కృష్ణవేణి మాతాజీకి ఆల్మోస్ట్ శ్లోకాలన్నీ తెలుసు. ఇన్ఫాక్ట్ చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు ఈ శ్లోకం కూడా, నేను అంత బాగా చెప్పలేకపోయాను. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. సో ఇంకెవరైనా చెప్పగలరా? కృష్ణుడు ముల్లోకాలకి అతనే అధిపతి శ్లోకం ఏది భగవద్గీతలోది? ట్రై చేయండి ఎవరైనా. కృష్ణుడు ముల్లోకాలకి అంటే భూలోకము అంటే మధ్యలోకాలు, ఊర్ధ్వలోకాలు మరియు అధమలోకాలు అన్నిటికీ కూడా కృష్ణుడే అధిపతి.
ఏదండి? ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లో మొత్తం చెప్పండి, ఇంకా ఉన్నాయి కొన్ని, చెప్పండి పర్లేదు. శ్లోకం చెప్పగలచాలి. ఓకే, కృష్ణవేణి మాతాజీ మీరే చెప్పేయండి. ప్రభుజీ ఒకటి అహం సర్వస్య ప్రభావం అన్నిటికీ వస్తుంది కదా మత్తా సర్వ ప్రవర్తతే ఇది బత్వా మధ్యమం భూదాభావ సమన్విత. ఓకే, నెక్స్ట్ ది మాతాజీ. సర్వము నాని సర్వం అహం సర్వస్య ప్రభావం కదా ప్రభుజీ. అవునవును, అది అన్ని నా నుంచే క్రియేట్ అయిందని. కానీ మూల్లోకాలకి కృష్ణుడే అధిపతి అనే దానికి శ్లోకం. 3 లోకాలకి నాకు గుర్తు రాలేదు. అన్ని లోకాలు, 3 లోకాలనే కాదు అన్ని లోకాలు అని ఉంటుంది శ్లోకంలో. అంటే నాకు తోచినవి మత్త పరతరము, అహం సర్వస్య ప్రభువు, తర్వాత ఇది మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి, ఇవన్నీ ఆయన అధీనంలో ఉన్నవి అని. అవును, అది ముల్లోకాలు అనేది గుర్తు రాలేదు. ఓకే, సరే జస్ట్ ఇంకొక హింట్ ఇస్తాను. అది బ్రహ్మ భువనాల్లోక పునరావర్తినో అర్జున అనేది ఉంది, కానీ అది అంటే అంతవరకు కూడా మళ్ళీ మృత్యు గురించి దాని గురించి వచ్చింది. ముల్లోకాలకి అన్ని భోగాలకి ప్రభుజీ సర్వలోక మహేశ్వరం. అండ్ అలాంటిదే ఇంకొకటి 9వ అధ్యాయంలో కూడా ఉంది ప్రభుజీ, అహం హి సర్వ యజ్ఞానాం భోక్తాచ ప్రభురేవ చ. కరెక్ట్, కానీ అంటే అది ఇది భోగాలు వాటి దాకా మాత్రమే. కానీ ఇందులోని భోక్తారాం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం. సర్వలోక మహేశ్వరం, అన్ని లోకాలకి కూడా అధిపతి, ఇన్ఛార్జ్ ఎవరు అని అంటే కృష్ణుడు. భోక్తారాం యజ్ఞ తపసాం అంటే భోక్త దేనికి అంటే అన్ని యజ్ఞాలకి అన్ని తపస్సులకి కృష్ణుడే అధిపతి. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం భోక్తారాం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం, అన్ని లోకాలకి, మధ్యలోకాలకి, ఊర్ధ్వలోకాలకి, అధమలోకాలకి అన్నిటికి కూడా మహేశ్వరం, అధిపతి అతను. సుహృదం, అంతేకాదు 3వ పాయింట్ సుహృదం సర్వభూతానాం. ప్రభుజీ ఇది కూడా వస్తుందా ప్రభుజీ? యోమాం అజం అనాదించ వేత్తి లోక మహేశ్వరం కూడా. మహేశ్వరం అంటే అధిపతి. సో సుహృదం సర్వభూతానాం, ఇది తెలిసిన వాళ్ళు జ్ఞాత్వమాం శాంతి రక్షతి. అప్పుడు దాకా వారికి శాంతి అనేది లభించలేదు. శాంతి అనేది ఎప్పుడు లభిస్తుంది అని అంటే వారి గురించి ఎవరైనా కేర్ తీసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు అని తెలిసినప్పుడు శాంతి అనేది లభిస్తుంది. లేకపోయిందా అనాథులకి శాంతి అనేది ఉండదు. ఎవరికైతే నాథుడు లేరో, ఎవరికైతే వారిని కాపాడేవారు లేరు అని అనుకున్నంత దాకా, లేకపోయిందా తెలియనంత దాకా, వారిని కాపాడదలిచేవారు ఒకరున్నారు అని తెలియనంత దాకా. ఎందుకనంటే పదం పదం యద్విపదం నతేషాం, ప్రతి అడుగున ఇక్కడ విపత్తులే ఉన్నాయి. ఎన్ని విపత్తుల మధ్యన మనిషి అనేవారు వారు సహనాన్ని కోల్పోతారు, వారికి భయం అనేది వచ్చేస్తుంది. కానీ ఆ భయం అనేది కృష్ణుడు మాత్రమే తొలగించగలరు. ఎందుకనంటే భోక్తారాం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ సుహృదం సర్వభూతానం. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అందరికంటే ఆప్తమిత్రుడు అతనే. సో కాబట్టి అతను అభయాన్ని ప్రసాదించగలరు అతను. ఆయన పేరే అభయ. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ఒరిజినల్ పేరు కూడా అభయ చరణ్ డే ఆయన పేరు. సో దాని తర్వాత అభయ చరణారవింద భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాద్ ఆయన పేరేంటి. కాబట్టి అటువంటి ఆ అభయ పాదాలు మనం పట్టుకొని ఉన్నాము. నేను అతని సంరక్షణలో ఉన్నాను అని తెలిసిన తర్వాత మనకి ఏ రకమైన ఇబ్బంది లేదు, మనకి భయపడాల్సిన అవసరమే లేదు. ఎటువంటి కష్టాలు వచ్చినా సరే కూడా, ఇన్ఫాక్ట్ ఇది చాలా మెసేజెస్ వస్తూ ఉంటాయి. సో డోంట్ టెల్ యువర్ గాడ్ దట్ యు హ్యావ్ ప్రాబ్లమ్స్, టెల్ యువర్ ప్రాబ్లమ్స్ దట్ యు హ్యావ్ ఎ గాడ్ అన్నట్టుగా. సో ఇది కూడా ఒక రకంగా కరెక్టే. ఎందుకనంటే మనకి కష్టాలు వస్తాయి, కంపల్సరీగా కష్టాలు వస్తాయి, ప్రతి ఒక్కరికి వస్తాయి. ఇన్ఫాక్ట్ భక్తులకైతే ఎక్కువే వస్తుంది. కానీ కృష్ణుడు దాన్ని అన్నిటినీ తట్టుకునే దానికి శక్తిని కూడా ఇస్తారు. సో అందరు అనుకోవచ్చు కృష్ణుడిని కొలిస్తే మనకి టెన్షన్స్, కష్టాలు అవన్నీ తీరిపోతాయని. కానీ దాని బదులుగా ఇన్ఫాక్ట్ మొన్ననే ప్రభుపాదుల వారి ఒకటి ఇది వింటూను. సో శ్రీమద్ భాగవతంలోని పరీక్షిత్ మహారాజ్ సుఖదేవ్ గోస్వామిని అడుగుతారనమాట, ఎందుకు ఈ రకంగా కృష్ణుడిని గాని విష్ణువుని కొలిచే వారికి
కష్టాలు అనేది వస్తాయి. కానీ అదే శివుడిని కొలిచే వారికి శివుడు నిరాడంబరుడు. అతను ఏవి భోగైశ్వర్యాలు ఏవి కూడా, ఏ గుడికైనా వెళ్ళి చూడండి, శివుడి గుడికి చాలా ఆడంబరంతో రకరకాల ఆభరణాలు వేసి శివుడిని ఎక్కడా చూపించరు. కానీ విష్ణు ఆలయాల్లో ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే కూడా కృష్ణుడిని బాగా ఆభరణాలతోని అరేంజ్ చేసుకుంటారు, చాలా అందంగా తయారు చేసుకుంటారు. కానీ మీరు అదే శివుడిని ప్రార్థించారు అని అంటే, లేక అమ్మవారిని ప్రార్థిస్తే మాత్రం వారికి భోగైశ్వర్యాలు చాలా వస్తాయి. కానీ కృష్ణుడిని ప్రార్థించే వారికి మిక్కిలి కష్టాలే వస్తాయి. సో ఎందుకు అలాగా అనేసి అని అడుగుతారు పరీక్షిత్ మహారాజ్. అడిగితే దానికి తను చెప్తారన్నమాట. సో కాంక్షానాం కర్మనాం సిద్ధిం యజంతే ఇహదేవత. సో ఏదైనా సరే కూడా ఇహదేవతల్ని ప్రార్థిస్తారు. దేనికి అంటే కాంక్షానాం కర్మనాం సిద్ధిం, ఏదైనా కర్మలు వారు మొక్కుకున్న కర్మలు లేకపోతే ఏదేదో భౌతికమైన కార్యకలాపాలు ఏదైనా పూర్తి కావాలి అని అంటే ఇహదేవతలకే ప్రార్థించుకోవాలి. సో సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్ ఏంటి అని అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పిల్లోడు, ఒక కొడుకు తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళి అతను ఏదైనా సరే కూడా జస్ట్ బేసిక్ ఎంజాయ్మెంట్ చిన్న చిన్న ఏదైనా కోరుకుంటున్నాడు, లేకపోయిందా అతను ఆయనకి హెల్త్ కి మంచిది కాదు, లేకపోయిందా ఆయనకి లాంగ్ రన్ లో ఆయనకి మంచిది కాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా మాదక ద్రవ్యాలు కావాలని అంటారు, ఒకసారి జస్ట్ ట్రై చేస్తాను అని తండ్రి వద్దని అంటారు, కోప్పడతారు కూడా అసలు. కానీ అదే తన ఆఫీస్ లో పనిచేసే వాళ్ళు ఎవరైనా సరే కూడా మీనియల్ వర్కర్స్ ని అడిగారంటే నాకు మాదక ద్రవ్యం కావాలి, ఒక బీడీ కావాలి అని అంటే వాళ్ళు ఇచ్చేస్తారు. ఎందుకనంటే పెద్ద CEO యొక్క కొడుకు కాబట్టి ఆయన్ని సంతోషపెట్టడం, సంతృప్తి పెట్టడం ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి వాళ్ళు ఇచ్చేయచ్చు. సో కాబట్టి భగవంతుడిని మనకి ఏదైనా సరే కూడా మనం కోరుకుంటే ఇహదేవతలు, ఈవెన్ శివుడు వాళ్ళందరూ కూడా, బ్రహ్మ వాళ్ళందరూ చాలా ఈజీగా సంతృప్తి పడిపోతారు. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం చాలా తొందరగా వారికి కోపం కూడా వచ్చేస్తుంది. సో ఈ రకంగా వారేంటి అని అంటే చాలా తొందరగా భోలాశంకరుడు అంటారు, అందుకోసమని చాలా తొందరగా ఇచ్చేస్తారు. వారికి ఇచ్చేసి దాని తర్వాత వాళ్ళు ఏంటి అని అంటే సరే మీ ఇష్టం, మీరు కోరుకున్నారు నేను ఇస్తున్నాను. కానీ వాళ్ళకి కూడా అది కూడా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఆ పవర్ అంటే కృష్ణుడి నుంచే వస్తుంది. కృష్ణుడు ఆ రకంగా తొందరగా ఇవ్వరు, బట్ ఒకసారి ఇచ్చారు అని అంటే మాత్రం వారిని సంపూర్ణంగా వారికి ప్రొటెక్ట్ చేస్తూనే ఉంటారు కృష్ణుడు. ఊరికనే ఏదో తొందరపాటులో ఇచ్చేయడం అలాంటింతా చేయరు. కృష్ణుడు సర్వసాధారణంగా భోగైశ్వర్యాలు అంత ఈజీగా ఇవ్వరు. సో ఎందుకు అని అంటే ఒక తండ్రి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పిల్లోడు ఎవరైనా సరే ఇప్పుడు మొబైల్తో ఆడుతున్నారు అని అంటే ఒకసారి చూస్తారు, 2 సార్లు చూస్తారు, 3వ రోజు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మొబైల్ లాక్కుంటారు. ఎందుకు లాక్కుంటారు? పిల్లల మీద ద్వేషం కొద్దా అంటే కాదు, వాళ్ళ మీద ప్రేమ కొద్ది. వాళ్ళు చెడుదారిలో వెళ్తున్నారు, ఇలా వెళ్ళకూడదు అనేసి. సో ఈ రకంగా ఇన్ఫాక్ట్ కుంతీదేవి ఆవిడ చాలా గొప్ప భక్తురాలు. పాండవులు అందరూ సమస్త 5గురు కూడా చాలా పెద్ద భక్తులు. కానీ వాళ్ళకి ఎప్పుడు జీవిత కాలంలో అంతా కష్టాలే వస్తూ ఉంది. చిన్నప్పుడే వారి తండ్రి పోయారు, దాని తర్వాత అడవిలో పాలయ్యారు, దాని తర్వాత తను ఏదో ఇది మళ్ళీ దీనికి వచ్చేసరికి తన పితామహ దగ్గరికి వచ్చేసరికి భీష్మ పితామహ దగ్గరికి ఈ లోపల దుర్యోధనుడు విష ప్రయోగం చేశారు భీముడి మీద. వాళ్ళందరినీ కూడా చాలా చిన్న చూపు చూశారు. దాని తర్వాత వారి లాక్షాగ్రహానికి అడ్డంటిచ్చేశారు. దాని తర్వాత వారి భార్యను కూడా అవమానించారు, వారి రాజ్యం అంతా కూడా లాగేసుకున్నారు, వారిని రకరకాలుగా అవమానించారు. సో ఆకతాయి అనేది ఏదేదైతే వాళ్ళు చేయొచ్చో అన్నీ కూడా చేశారు. మనుస్మృతి ప్రకారంగా వాళ్ళకి ఇమ్మీడియట్ గా మరణదండన ఇచ్చేయచ్చు. ఇంత జరిగినా సరే కూడా అర్జునుడు కేవలం వారి గురించి ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు. నేను నా సోదరుల్ని సంహరించడం ఏంటి, తప్పు కదా అనే ఆలోచిస్తున్నారు యుద్ధ భూమిలో. వాళ్ళెవ్వరికీ లేదు ఆ రకంగా. ఇంత అవమానించారు, ఇంత విష ప్రయోగం చేశారు, ఇంత చంపేదానికి ప్రయత్నించారు. కానీ అయినప్పటికీ కూడా వారికి ఆ బాధ అనేది లేదు, పశ్చాత్తాపం అనేది లేదు. కానీ అర్జునుడికి ఉన్నది. అర్జునుడు ఏ తప్పు చేయకుండా అన్ని భరిస్తూ వచ్చారు, అయినప్పటికీ పశ్చాత్తాపం ఉండింది, అన్నిప్పటికీ బాధ ఉండింది. నా సోదరుల్ని సంహరించడం ఎందుకు, పోతే పోయింది, రాజ్యమే కదా, వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాను, నేను అడవికి వెళ్ళిపోతాను అని అంటున్నారు. సో ఇంత ఇది ఉన్నా సరే కూడా ఫైనల్లీ వారికి అన్ని కష్టాలు ఇప్పుడు తొలగిపోయి వారికి ఇంకా లాస్ట్ కి వారి రాజ్యం వారికి వచ్చినప్పుడు ఇంకా కృష్ణుడు ఇంకా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే వారికి కష్టాలు, ఎవరికైనా కష్టాలు ఉన్నంత దాకానే కృష్ణుడు వాళ్ళతో పాటు ఉంటారు. వారికి కష్టాలు తొలగిపోయినాక ఇంకా కృష్ణుడికి కూడా అక్కడ ఉండవలసిన అవసరం లేదు. కాబట్టి కృష్ణుడు వెళ్ళిపోతున్నారు.
కుంతీదేవి ఇన్ని కష్టాలు చూశారు, ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ని చూసి ఒక్క రోజు కూడా కళ్ళల్లో నీళ్లు పెట్టలేదు. కానీ కృష్ణుడు ఎప్పుడైతే వెళ్ళిపోతున్నారో కళ్ళల్లో నీళ్లు పెట్టుకొని ఆవిడ ఒకటే మాట చెప్పారనమాట కృష్ణుడితోని. సో విపదా సంతుత శాశ్వత్ తత్ర తత్ర జగద్గురు భౌతో దర్శన యత్స్యాద్ ఆపునర్భవ దర్శనం. సో ఒకవేళ గాని నాకు కష్టాలు వచ్చినప్పుడు, ఓ నాథ మీరు ఒకవేళ వచ్చి మీరు మాకు సంరక్షణ ఇస్తున్నట్టయితే నాకు ఆ కష్టాలే ఉండనియండి, శాశ్వతంగా ఉండనియండి, ప్రతి రోజు ఉండనియండి, ప్రతి క్షణము ఉండనియండి. ఎందుకు అనంటే సో భవతో దర్శన యత్స్యాద్ ఆపునర్భవ దర్శనం. సో ఒక్కసారి మీ దర్శనం అయ్యిందనంటే ఆ పునర్భవ దర్శనం, మళ్ళీ భవలోకం యొక్క దర్శనం అనేది మళ్ళీ మాకు జరగవలసిన అవసరమే ఉండదు. కాబట్టి విపత్తుల్ని మళ్ళీ మళ్ళీ రానియండి, పర్వాలేదు, నేను తట్టుకునేదానికి నాకు శక్తిని కూడా మీరే ప్రసాదిస్తారు కాబట్టి నాకు ఇవ్వండి అని. సో ఈ రకంగా భగవంతుడు కృష్ణుడు ముల్లోకాలకి అధిపతి. అండ్ మొదటి క్యాంటోలోనే ఉన్నది, కృష్ణుడే 3 రకాల విష్ణువులకి కూడా అతనే కారకుడు అనమాట. కారణోదక సాయి విష్ణు, గర్భోదక సాయి విష్ణు, క్షీరోదక సాయి విష్ణు, 3 విష్ణువులు కూడా అతని నుంచే వచ్చారు. సో సర్వలోక మహేశ్వరం. అండ్ అంతేకాదు అతనే బ్రహ్మ, విష్ణు, శివ, వారికి కూడా అతనే, ఆ 3 కూడా వచ్చింది యాక్చువల్గా అతని నుంచే వచ్చారు. సో అహం సర్వస్వ ప్రభవో మత్తః సర్వం ప్రవర్తతే ఇతి మత్వా భజతే మాం భూదాభావ సమన్విత. సో సర్వము అతని నుంచే వచ్చింది అని కూడా చెప్పారు అతను. సో అది కాకుండా నామే విదు సురగణ ప్రభావం న మహర్షయ అహం అధీర్హి దేవానాం మహర్షీనాం చ సర్వశః. సో నా గురించి ఎవరికి తెలియదు, సో సురగణకి కూడా తెలియదు, అంటే దేవి దేవతలకు కూడా తెలియదు. ఎందుకు తెలియదు? అందరూ కూడా నా నుంచే వచ్చారు. అండ్ అది కాకుండా ఇంకొకటి కూడా చెప్పున్నారు, సో మనువులు వారందరూ కూడా అతని నుంచే వచ్చారని. ఎవరికి తెలుసు ఆ శ్లోకం? ఎవరైనా? మహర్షయ సప్త. హరే కృష్ణ. ఎవరికైనా తెలుసు ఆ శ్లోకము? మహర్షయః సప్త పూర్వే. కరెక్ట్. చత్వారో మనువస్తత. కరెక్ట్. మద్భావ మానసా జాత ఏషాం లోక ఇమా ప్రజా. అంటే ఇంతకు ముందు ఆ సప్త ఋషులు మరియు దాని ముందు వచ్చిన 4 సనక సనందాదులు వారందరూ కూడా నా నుంచే వచ్చారు అనేసి చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడి నుంచే సర్వము వచ్చింది. సో వీళ్ళందరూ కూడా భగవంతుడి నుంచే వచ్చారు. మరి ఇక్కడ 5,04,000 మనువులు అని చెప్పున్నారు. సో ప్రతి ఒక్క జగతిలోని 5,04,000 మనువులు ఉంటారు. ఎలాగా క్యాల్కులేషన్ అంటే 14 మనువులు ఉంటారు ఒక బ్రహ్మ యొక్క ఒక్క రోజులోని. సో అంటే మహాయుగాలు 1000 మహాయుగాలు కలిస్తే ఒక్క రోజు బ్రహ్మది, దాంట్లో 14 మనువులు ఉంటారు. ఈ రకంగా 1 మంత్ లోని బ్రహ్మ యొక్క ఒక్క నెలకి 420 మనువులు ఉంటారు. సో ఈ రకంగా ఒక సంవత్సరానికి బ్రహ్మ యొక్క ఒక సంవత్సరానికి ఈ రకంగా 12 నెలలు వేసుకున్నామని అంటే 5,040 మనువులు. సో ఇదే బ్రహ్మకి 100 ఏళ్ళు కాబట్టి 5,040 ఇంటూ 100 అంటే 5,04,000 మనువులు ఇది బ్రహ్మకి ఒక జీవిత కాలంలోని ఉంటారు. సో ఈ రకంగా సో ఈ మనువులంతా కూడా 5,04,000 మనువులు ఉంటారు ఒక కంప్లీట్ బ్రహ్మ యొక్క ఒక జీవిత కాలంలో. సో as the incarnation of Manu, he is the original source of all Manus in innumerable universes. So in fact భగవంతుడు 3 శక్తులు, సో చిత్ శక్తి, మాయా శక్తి అండ్ తటస్థ శక్తి. సో అంటే భగవంతుడి యొక్క అంతరంగ శక్తి, బహిరంగ శక్తి మరియు తటస్థ శక్తి. సో అంతరంగ శక్తి అంటే శ్రీమతి రాధారాణి. సో బహిర్గత శక్తి, బహిరంగ శక్తి అని అంటే మాయాశక్తి. అండ్ తటస్థ శక్తి ఎవరు అని అంటే జీవుడు. సో ముగ్గురికి కూడా అతనే అధిపతి, భగవంతుడే అధిపతి. సో అండ్ హీ ఈస్ ద కంప్లీట్ మాస్టర్ ఆఫ్ 6 kinds of fortune. ఇది చెప్పింది పరాశరముని.
పరాశరముని ఎవరు అని అంటే ఇతను వ్యాస మహర్షి కరెక్ట్ వ్యాస మహర్షి యొక్క తండ్రి. సో అతను పరాశరముని చెప్పారనమాట, ఈ 6లోని ఎవరు కూడా మిగతా వారి వరకు కూడా ఇతనికి సరి సమానం గాని ఇతని కంటే గొప్పవారు గాని ఎవరు ఉండరో వారిని భగవాన్ అని అనొచ్చు. ఏంటి 6 కేటగిరీస్ అంటే, సో వెల్త్ అంటే ధనము, స్ట్రెంగ్త్ అంటే శక్తి, ఫేమ్ అంటే వారి యొక్క కీర్తి, బ్యూటీ అంటే అందము, నాలెడ్జ్ అంటే జ్ఞానం, రినౌన్సియేషన్ అంటే వైరాగ్యం. సో ఈ రకంగా వీటన్నిటిలోని ఎవరైతే గొప్పవారు ఉంటారో, ఎవరికైతే సరి సమానం గాని లేక వారి కంటే గొప్పవారు గాని ఇంకెవరు లేరో అటువంటి వారిని భగవాన్ అని పిలవచ్చు అని. సో అతని శ్రీకృష్ణుడు. అతని కంటే సమానమైన వారు గాని అతని కంటే గొప్పవారు ఇంకెవ్వరూ లేరు. సో there is none who can excel him in any matter of enjoyment, and certainly there is no one greater than him. అతని కంటే సమానమైన వారైతే ఖచ్చితంగా లేరు, అతని కంటే ఎక్కువ ఉండేవారైతే ఖచ్చితంగా దొరకరు మనకి. సో ఇట్ ఈస్ కాబట్టి ఇంత తెలిసిన తర్వాత ఇతి మత్వా భజతే మాం బూధాభావ సమన్విత, ఇదంతా తెలుసుకున్న వారు ఏం చేస్తారు అని అంటే ఖచ్చితంగా అతనే అందరికీ పరిరక్షకులు అని ఎప్పుడైతే తెలుసుకుంటామో అప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటి అని అంటే అటువంటి వారికి మనం శరణాగతి పొందాలి. శరణాగతి పొందేము అని అంటే మనం అతని యొక్క మనుషులు అయిపోతారు. సో అప్పుడేమవుతుందని అంటే భగవంతుడే చూసుకుంటారనమాట. కానీ ఎప్పటిదాకైతే మనం భగవంతుడికి శరణాగతి పొందమో అప్పటిదాకా మనం అతని మనిషి కాలేము. మనం అతని మనిషి కానప్పుడు అతను మన గురించి చూసుకోలేరు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక కుక్క పిల్ల రోడ్లో తిరుగుతోంది, ఆ కుక్క పిల్లకి ఎవరు చూసుకునే వాళ్ళు లేరు. కానీ అదే ఒకసారి ఒక ఓనర్ ఎవరైనా వచ్చి మెడలోని పట్టా కట్టారు అని అంటే ఆ కుక్కకి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఆహారం, నిద్ర ఏది కావాలన్నా సరే కూడా ఓనర్ చూసుకుంటారు. కాబట్టి ఎప్పటిదాకైతే మనము భగవంతుడిని నమ్ముకొని ఉండమో అప్పటిదాకా మనం భగవంతుని యొక్క మనిషి కాదు. కానీ ఎప్పుడైతే భగవంతుని యొక్క పాదపద్మముల దగ్గర చేరుకుంటామో, భగవంతుడికి శరణాగతి పొందుతామో, మనం ఎప్పుడైతే 16 మాలలు జపం చేస్తామో, ఎప్పుడైతే ఆ 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ పాటిస్తామో, ఒక గురువుని స్వీకరిస్తామో అప్పుడు మనం కూడా వీధి కుక్కల నుంచి పెంపుడు కుక్కలమైపోతాము. ఎందుకు? మెడల ఆ పట్టా వచ్చేస్తుంది మనకి, కంటిమాలది. సో అది గురువు ఇస్తారు. గురువు కట్టారు అని అంటే సో గురువు యొక్క పెంపుడు కుక్క మనం. సో కాబట్టి మనకి ఆహారం గురించి కానీ దేని గురించి మనకి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. సో అప్పుడు గురువు అని అంటే యస్యత్ ప్రసాదో భగవత్ ప్రసాదో యస్యత్ ప్రసాదో నగతి కుతోపి ధ్యాయాం స్తువంతస్య యస్యాస్త్రి సంధ్యాం వందే గురు శ్రీచరణారవిందం. సో గురువు అనేవారు ఏంటి అని అంటే అతను సాక్షాత్ కృష్ణుడి యొక్క అవతారమైన. సో కాబట్టి మనం ఎప్పుడైతే గురువు మనల్ని స్వీకరించారో, మనకు ఆ మెడలో పట్టా కట్టేశారో, మనం అతని పెంపుడు కుక్కలం అయిపోయాం. కాబట్టి మనకి ఏ రకమైన భయము లేదు. ఈ రకంగా మనం భగవంతుడికి శరణాగతి పొందినప్పుడు మాత్రమే భగవంతుని యొక్క మనుషులు అవుతాము. భగవంతుడు మన గురించి సంపూర్ణంగా కేర్ తీసుకుంటారు. అదర్వైజ్ కామ్య కర్మలు చేసుకునే వారికి ఒక భక్తుడికి మధ్యన చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. వాళ్ళు కష్టాలను అనుభవిస్తారు, కానీ ఇక్కడ కాదు. వాళ్ళు అనుభవించేది వాళ్ళు ఏదో నరకలోకంలో అనుభవిస్తారు, ఆర్ వాళ్ళకి ఏంటి అని అంటే అధమలోకాలకు వాళ్ళు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది వాళ్ళు చేసుకున్న పాపాలకు. కానీ భక్తులకి ఏంటి అని అంటే సర్వం ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు భగవంతుడు. కాబట్టి భక్తులు దాని గురించి వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకనంటే ఏది చేసినా సరే కూడా మనం భగవంతుని సంతృప్తి చేసే దానికోసం చేస్తాం. సర్వం మనం భగవంతుడిని దృష్టిలో పెట్టుకొని చేస్తూ ఉంటాం. సో మాం అనుస్మర యుధ్యచ, సో కృష్ణుణ్ణే తలుచుకుంటూ యుద్ధం చేయమని చెప్పారు. అంటే మనకి కూడా ఏ కర్మని చేసినా సరే కూడా భగవంతుణ్ణే తలుచుకుంటూ చేయండి. ఆహారం తినేటప్పుడు ఏది కరోసి ఏది జుహోసి, సో ఏది చేసినా ఏం పని చూసినా సరే కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే కూడా భగవంతుణ్ణే తలుచుకుంటూ మనం చేస్తూ ఉండడం అని చెప్పారు. అంతేకాదు మనకి ఈవెన్ యజ్ఞశిష్టాసనాసంతో ముచ్యంతే సర్వకిల్ విషయ భుంజతేతో అగం పాకం ఏ పచంతి ఆత్మకారణాత్, మనకి ఈవెన్ ఆహారాన్ని కూడా మనకి భగవంతుడికే నైవేద్యం పెట్టామన్నారు. కాబట్టి మనం స్వీకరించేది కూడా ఆహారం తినేది, చేసే పనులు, మనం ఎక్కడికైనా వెళ్ళేది, ఏది చేసినా సరే కూడా భగవంతుడిని కృష్ణుడినే తలుచుకుంటూ మనం చేస్తాం. కాబట్టి మనకు అన్ని రకాల పాపాల నుంచి విముక్తులైపోయి ఉంటాం.
పాపాలకి అవకాశమే లేదు. ఈవెన్ యమధర్మరాజు కూడా తన యమకింకరులకి ఆదేశం ఇచ్చి పెట్టారు, ఎవరైతే హరినామ స్మరణ చేస్తూ ఉంటారో, కీర్తన చేస్తూ ఉంటారో, సో హరినామ స్మరణ చేసే వాళ్ళ దగ్గరికే వెళ్ళొద్దు అన్నప్పుడు మరి హరినామ కీర్తన చేసే వారి దగ్గరికి అస్సలు వెళ్ళొద్దు, ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళే అధికారం మనకి లేదు అని చెప్పని అన్నారు. ఈవెన్ ఇతను కూడా శంకరాచార్యుల వారు కూడా అదే చెప్పారనమాట, భగవద్గీత కించిదతీత. సో కొద్దిపాటు భగవద్గీత చదివినా లేకపోయినా కొద్దిగా గంగా జనం తాగినా సరే కూడా వారికి ఏంటి అని అంటే వారి దగ్గరికి అసలు యమకింకరులతో అసలు చర్చ అనేదే ఉండదు అని చెప్పాను. కాబట్టి ఇంత వండర్ఫుల్ బెనిఫిట్స్ దొరుకుతున్నప్పుడు మనం ఎందుకు వదులుకోవాలి? ఇన్ఫాక్ట్ మనకి అందరికీ కూడా ఎన్నో వరల్డ్ వండర్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఎన్నున్నాయి వరల్డ్ వండర్స్ మన ప్రకారంగా? వరల్డ్ లో ఎన్నున్నాయి? 7 వరల్డ్ వండర్స్ ఉన్నాయి ఈ లోకంలో. కానీ అదే రకంగా ప్రతి దీంట్లోని కూడా వండర్స్ అనేది ఉంటాయి. మనం ఇక్కడ చూసుకునేది వరల్డ్ వండర్, ఎందుకంటే మనకి ఈ వరల్డ్ కంటే మించి మనకు తెలియదు కాబట్టి వరల్డ్ వండర్స్ అంటారు. కానీ మొత్తం సమస్త జగతికి వండర్స్ ఉన్నాయి కొన్ని. సో అది విష్ణు అడిగారు అన్నమాట నారద మునికి. సో నీ ప్రకారంగా ఇది విశ్వంలో ఉండే, అంటే విశ్వమే కాదు ఇన్ఫాక్ట్ జగతిలో ఉండే వండర్స్ ఏంటి చెప్పు కాస్త అని అడిగారు. సో అది ఇన్ఫాక్ట్ అడిగినప్పుడు అతనికి నారదుని ఒకటే చెప్పారనమాట, ఎన్నో లేవు స్వామి, ఒకటే ఒకటి ఉన్నది విశ్వం అనేది, ఎంటైర్ జగతికి ఉండే వండర్ ఒకటే ఒకటి. ఏంటి అని అంటే సులభం భగవాన్ నామం జిహ్వాచా వశవర్తుని తథాపి నరకం యాంతి కిమాశ్చర్యమతః పరం. అంటే సులభం భగవాన నామం, కలియుగ వాసులకి ఈ రకంగా ఇది కృతయోధ్యాయతే విష్ణు త్రేతాయో యజతో మఖై ద్వాపరే పరిచర్యాయ కలవతధరి కీర్తనాథ్. ఒక్కొక్క యుగంలాగా వారికి ఏమి యజ్ఞయాగాదులు చేయమని చెప్పలేదు, లేకపోయిందా వారికి ధ్యాన యోగం చేయమని చెప్పలేదు, లేకపోయిందా విగ్రహార్చన చేయమని చెప్పలేదు. వారికి చెప్పిందంతా ఏంటి, కేవలం హరినామ స్మరణ ఒక్కటి చేయండి రా బాబు అన్నాం. అది చాలా సులభంగా చేసుకునేయచ్చు మనం భగవద్ లోకానికి చేరుకునేదానికి. సో సులభం భగవాన నామం జిహ్వాచా వశవర్తుని. సో నాదిక కూడా పెద్ద కష్టమేం కాదు. మనం ఎక్కడికైనా ఆఫీస్కి వెళ్తున్నప్పుడు జపించుకోవచ్చు, మనం ఏదైనా పని చేసుకుంటున్నప్పుడు జపించుకోవచ్చు, ఆహారం తినే ముందు జపించుకోవచ్చు, ఆహారం తింటున్నప్పుడు జపించుకోవచ్చు, ఎక్కడైనా జపించుకోవచ్చు మనం. కానీ మనం అది స్టిల్ చేయట్లేదు. తథాపి నరకం యాంతి కిమ ఆశ్చర్యం అతఃపరం. అయినప్పటికీ కూడా జనాలకి ఏంటి అని అంటే భోగైశ్వర్యాలు మాత్రమే వాళ్ళకి కావాలి, పరిగెత్తుతూ ఉంటారు వాళ్ళు. నరకలోకం బయట హౌస్ఫుల్ బోర్డు వేస్తున్నారు, అయినా కూడా గుంపులుగా వెళ్తున్నారు అనమాట. తండోపతండాలుగా వెళ్ళి మాకు నరకమే కావాలి అన్నట్టు వెళ్ళిపోతున్నారు జనాలందరూ. ఇది నాకు అన్నిటికంటే ఆశ్చర్యం అనిపిస్తోంది. ఎందుకు మనుషులు కోరి కష్టాల్లో ఎందుకు పడాలనుకుంటున్నారు? కేవలం భౌతికమైన సుఖాలనే పొందాలనుకుంటారు. ఎందుకు? ఏమైంది వారికి పర్మనెంట్ హ్యాపీనెస్ అనేది వద్దా? నాకు ఇది చాలా ఆశ్చర్యంగా అనిపిస్తోందని. సిమిలర్ గా జరిగింది ఇతనికి కూడా. యుధిష్ఠిర్ మహారాజు కూడా ఎప్పుడైతే యక్ష ప్రశ్నలు వేస్తూ ఆ యక్షుడు అడిగారో, నీకన్నిటికంటే ఆశ్చర్యం ఏమనిపిస్తోందని అతను కూడా ఇదే మాట చెప్పారనమాట. అహాని భూతాని గచ్చంతి హయమాలయం శేష స్థావరం ఇచ్చంతి కిమాశ్చర్యం అతఃపరం. సో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా వారి జీవిత కాలంలోని చూస్తూనే ఉంటారు, ప్రతిరోజు ప్రతి నిత్యం చూస్తూనే ఉంటారు చనిపోతున్నారు మనుషులు అనేసని. కానీ ఆ ఒక్క క్షణం పాటు వారు బాధపడిపోతారు. లేదు, ఇప్పటికైనా మనం భగవద్గీత చదవాలి, తెలుసుకోవాలి, అసలు జీవిత పరముద్దేశం ఏంటి, నేను కూడా ఏదో ఒక రోజు చావాలి అని అనుకుంటారు. దాన్ని శ్మశాన వైరాగ్యం అంటారు. ఆ ఒక్క క్షణం పాటు ఆలోచిస్తారు. మళ్ళీ అయిపోయినాక వాళ్ళు బ్యాలెన్స్ దీంట్లోని మిగతా టైంలోని ఏం ఆలోచిస్తారంటే శేష స్థావరం ఇచ్చంతి. సో మిగతా జీవిత కాలం అంతా కూడా స్థావరంగా పెర్మనెంట్ గా మనం ఇక్కడే ఉండిపోతాం ఈ భూలోకంలోనే. కనీసని వాళ్ళు రేపటికి, ఎల్లుండికి, వచ్చే సంవత్సరానికి, రాబోయే 10 సంవత్సరాలకి, రాబోయే 50 సంవత్సరాల దాకా ప్లానింగ్ వేసుకొని ప్రతి ఒక్కరు ఉంటారు. సో ఇది నాకు చాలా ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది. సో ఎందుకోసం అంతలానే ప్లానింగ్ వేస్తారు? ప్లానింగ్ వేసుకోవాలంటే సరైన విషయానికి ప్లానింగ్ వేసుకోండి. చేరిపోయినాక నెక్స్ట్ జన్మ ఎక్కడ తీసుకుంటాము, దేనిగా తీసుకుంటాము, అసలు జన్మ అంటూ తీసుకుంటామా లేదా, ప్రతి జీవికి కూడా తెలిసిపోతుందంట నెక్స్ట్ ఏం చెయ్యాలి అనేసి, నెక్స్ట్ జన్మ దేనిగా వస్తుంది అని.
సో అది భగవద్గీత చదివితే తెలుస్తుంది, జ్ఞానం వచ్చిందనంటే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ జన్మ దేనిగా వస్తుంది అని. సో ఆ వచ్చే జన్మకు మనం ప్లానింగ్, దానికోసం ప్రిపరేషనే ఈ జన్మ. కాబట్టి మనిషికి శరీరం వచ్చేంత దాకా, జీవుడికి శరీరం వచ్చేంత దాకా కష్టాలు అనేది వస్తుంది, సుఖాలు అనేది వస్తుంది. మాత్ర స్పృశ్యస్తు కౌంతేయ శీతోష్ణో సుఖ దుఃఖద ఆగమో కాయినో నిత్యస్థాం స్థితిక్షస్సు భారత. సో ప్రతి జీవికి ఈ శరీరం తీసుకున్నాము అని అంటే కష్టాలు తప్పదు. మనకి కష్టాలు సుఖాలు రెండూ కూడా మనం కోరుకోకుండానే వచ్చేస్తుంది మన ప్లేట్లోకి. సో ఏ రకంగా అంటే, సో శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖద. సో కష్టాలు సుఖాలు అనేది ఏ రకంగా వస్తుందంటే, శీత ఉష్ణ కాలాలు ఏ రకంగా వస్తుంది, ఎండాకాలం వర్షాకాలం చలికాలం అంతా మన ప్రమేయం లేకుండా మనం కోరుకోకుండానే వస్తుంది. అది దాని టైం వచ్చినప్పుడు వస్తుంది. సో వచ్చినప్పుడు మనం దాన్ని తట్టుకోవాలి. సో ఈ రకంగానే ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ కూడా మనకి 7th క్యాంటోలోని చెప్పుకున్నారనమాట ఒక శ్లోకంలోని, ఓ దైత్యపుత్రులారా, ఈ జన్మ మనం ఉపయోగించుకోవాల్సింది కేవలం అంటే కేవలం వచ్చే జన్మకి మనం రానియకుండా చేసుకునేదానికి. ఏ రకంగా అయితే కష్టాలు అనేది మన జీవితంలోని మనం కోరుకోకుండానే వస్తుందో, ఆ రకంగానే సుఖాలు అనేది కూడా మన జీవితంలో కూడా కోరుకోకుండానే వస్తాయి. కానీ మనం దానికోసం కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు. మనం చేయాల్సిందంతా కూడా భగవంతుని కోసం చేరుకునే దానికి మనం ప్లానింగ్ చేసుకోవాలి. మనం భక్తిలో ఉండగలచాలి. ఇది చేసుకున్నాము అని అంటే దానికి మించి మనం ఇంకేది చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మనిషిగా మనం పుట్టినాక భూలోకంలోని మనకి చేయవలసిన ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అని అంటే ఇదొక్కటే ఒకటి. ఇది మనం ప్రాపర్ గా చేసుకున్నాము అని అంటే మనకి ఇంకా దేని గురించి వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు.